हरे कृष्ण जय गीता। वंदे श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा महिज्य ददाति सुपदान्तिकं नमो विश्वदाय कृष्णप्रसाय श्रीमद् राधारमण दास विराजमानजी महाराज की नामिने नमो विश्वदाय कृष्णप्रसाय श्रीमद् गौरनंद दास की नामिने श्री राधा समूह संशक्ति सखसंग निवासिनीं त्वामं सततं त्रायस्व भो जगन्नाथ गुरु संसर्वन्निनाथ धर्मकाल दष्टदामहं शरणं पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपको भक्तावतारं भक्तैक्यो नमामि भक्तशक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरदोपमन्दमत्रगतिं सर्वश्रोतां राधामदनमोहनं दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रीगुरुदेव प्रस्थलिनी शिवमानं स्मरामि श्रीमान् रासरसरमिवं सुवर्तकसिद्ध करसं शरणैर्वेन गोपीनाथ श्रीयस्तु वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवैश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवैत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna
ধৈর্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। প্রথমে বন্দনা করি দেউরি হাবিরাগে শ্রী গুরু চরণ হমা দেউরি হাবিরাগে শ্রী গুরু চরণ যেসা দেউ হইতো আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ যে সাদেও হইতো আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ গুরু আশ্রয় বিনা গুরু আশ্রয় নাইলে না কৃষ্ণ নিকরানি আশ্রয় নাইলে না কৃষ্ণ নিকরানি আধারে পথ বিচারিয়া জীবনে মাঙ্গুরানি আধারে পথ বিচারিয়া জীবনে মাঙ্গুরানি শিষ্যই যদি গুরুদেব দোষ বিচার তারা শিষ্যই যদি গুরুদেব দোষ বিচার তারা আশ্রয় না পেয়া তানু ভুলে ভুলে থাই তারা ভুলে ভুলে খাই তারা গুরু আশ্রয় পারমার্থী গর্গ চিরদিন গুরুদেবই শৈলেতে খানার জাগাও নিও গুরু আশ্রয় পারমার্থী গর্গ চিরদিন গুরুদেবই শৈলেতে খানার জাগাও নিও দীক্ষা লোনার আগে করো সাধু শাস্ত্র সঙ্গ দীক্ষা লোনার আগে করো সাধু শাস্ত্র সঙ্গ গুরুদেবর পদে বড় কৃষ্ণ রঙ্গ গুরুদেবর পদে বড় কৃষ্ণ সিদ্ধ গুরু প্রণালী হান খাইলে শুদ্ধ ভক্ত দীক্ষা মন্ত্র লোনার আগে হারবে ও তার তত্ত্ব গুরুদেবর চরণে খোয়া অন্তরে থোয়া নিরূপমে তত্ত্বমতে ত্রিনাদ নিরূপমে তত্ত্বমতে ত্রিনাদ গুরুর ব্রহ্ম
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै গুরবে নমঃ। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং येन চরাচরং তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। তস্मै গুরবে বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো বৈষ্ণবর চরণে করলু আত্মসমর্পণ বৈষ্ণবে তাই বানা পেলে সফলর জীবন বৈষ্ণবর চরণে করলু বৈষ্ণবে তার মহিমা অনন্তয় পার তার মহিমা অনন্তয় পার বৈষ্ণবর চরণর ধূলি নারদই বিসারা বৈষ্ণবর চরণে আত্মসমর্পণ বৈষ্ণবে তাই বানা দিলে সফলর জীবন বৈষ্ণবর চরণে ভক্তর কৃপায় লেঙ্গারা গয়ে লালর হিমালয় ভক্তর কৃপায় লেঙ্গারা গয়ে লালর হিমালয় ভক্তর কৃপায় কৃষ্ণ তত্ত্ব ভক্তর কৃপায় কৃষ্ণ তত্ত্ব মাতের মূর্খ বৈষ্ণবর চরণে আত্মসমর্পণ বৈষ্ণবে তাই মানা পেলে সফলর জীবন বৈষ্ণবর চরণে মোরে কৃপা করে দিনে বৈষ্ণব মহাজন মোরে কৃপা করে দিনে বৈষ্ণব মহাজন মোর মুর্গত না করিয়া মোর মুর্গত না করিয়া হইনে শ্রীচরণ বৈষ্ণবর চরণে আত্মসমর্পণ বৈষ্ণবে তাই বানা দিলে সফলর জীবন বৈষ্ণবর চরণে হে প্রভু শ্রী চরণে মাগৌরী মে ভিক্ষা হে প্রভু শ্রী চরণে মাগৌরী মে ভিক্ষা জনমে জনমে পিঙ্গা জনমে জনমে পিঙ্গা বৈষ্ণব রাং দীক্ষা বৈষ্ণবর চরণে আত্মসমর্পণ বৈষ্ণবে তাই
পানা পেলে সকলর জীবন বৈষ্ণবর চরণে বৈষ্ণবর চরণ খয়া অন্তরে থয়া বৈষ্ণবর চরণ খয়া অন্তরে থয়া নিরূপমে তত্ত্ব মাতের নিরূপমে তত্ত্ব মাতের ত্রিনাদ প্রিয় বৈষ্ণবর চরণে পড়ে আত্মসমর্পণ বৈষ্ণবে তাই পানা দিলে সকলর জীবন বৈষ্ণবর চরণে হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। শুধু ভক্তমণ্ডলী, আজি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 3টি অধ্যায় পাঠ করিয়া হনুইত মোর সাথে অধম মূর্খ আগর পক্ষে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা শ্রীকৃষ্ণর মুখ নিঃসৃত বাণী পাঠ করানি সাধারণ ব্যাপার হাম না গই। শ্রী শ্রী রাধা গিরিধারী, শ্রী শ্রী নিতাই গৌর পঞ্চতত্ত্ব, শ্রী শ্রী গুরুদেব মহারাজ, বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ হাবির আশীর্বাদর গজে ভরসা করিয়া শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ করার যাওরিগা শ্রী ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদর বাংলা অনুবাদ আসছে, তো উহানরে আমি ইমার ঠারে অনুবাদ করিয়া শুনুয়ানির চেষ্টা করবি। কত ভুল ত্রুটি থাইতই নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবাং, সাজাবাং ক্ষমা কাজ করবি। 3য় অধ্যায় কর্মযোগ, কর্মযোগ। অর্জুন উবাচ জ্ঞায়সি চেত কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির জনার্দন তৎকিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব। জ্ঞায়সি চেত কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির জনার্দন তৎকিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি। অর্জুন মাতৃতা, হে জনার্দন, হে কেশব, যদি তোর মতে ভক্তি বিষয়নী বুদ্ধি এহান কর্মত্ব জিঙে শ্রেষ্ঠ, উহানইলেতে কিয়া কাবুলিয়া মোরে এ ভয়ানক যুদ্ধ হানাত নিযুক্ত করানির কা থৌতাল দরতা। হে কেশব, হে জনার্দন, মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনে মাতেরতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে, হে জনার্দন, যদি তোর মতে এ ভক্তি বিষয়নী বুদ্ধি হান কর্মত্ব জিঙে যদি শ্রেষ্ঠ হইয়া থার, তাইলে কিতার কামড়তি ভয়ানক যুদ্ধ হানাত নিযুক্ত নারকা এনা থমানির কাবলিয়া মোরে থৌতাল দরতা। ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধি মোহয় শিব মে তদেকং বদ নিশ্চিত্ত ইয়েন শ্রেয়োহ মাপ্নুয়াম। তি মনোরতা তি সন্দেহজনক কথালো মোর বুদ্ধি আনরে বিভ্রান্ত করতা। হে জনার্দন, মোরতা মনে ওরতা তি সন্দেহজনক কথা মাহিল
মোর বুদ্ধি হানরে বিভ্রান্ত করতা মোরে দয়া করিয়া মোরে নিশ্চিতভাবে মাত অব্যা করে পরিষ্কার করে মাত হে জনার্দন কুংহান মোর পক্ষে হবাহান এ ভক্তি বিষয়ে নি বুদ্ধি না কর্ম করানি কুংহান মোর পক্ষে হবা উহান মোরে পরিষ্কার করে মাতে দে। শ্রী ভগবান উবাচ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতলতা লোকে অস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্रोक्ता ময়া নঘ জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম যোগেন যোগিনাম লোকে অস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা प्रोक्ता ময়া নঘ জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম যোগেন যোগিনাম। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতলতা হে নিষ্পাপ অর্জুন হে নিষ্পাপ অর্জুন মি খানি আগে ব্যাখ্যা করলু যে দ্বিরকম দুই প্রকার মানু আসিতা দুই প্রকার দুই রকমের মানু অধ্যাত্ম চেতনা উপলব্ধি করানির চেষ্টা করতারাতা মানু এটা দুই প্রকার আসিতা দুই প্রকার মানু অধ্যাত্ম চেতনা আধ্যাত্মিক চেতনা উপলব্ধি করানির চেষ্টা করতারাতা দলাহানে দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজরে হারপানি মনেই তারা দলাহান মানুষ দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজরে হারপানি মনেই তারা আর এক দলাহানে বারো ভক্তির মাধ্যমে হারপানি মনেই তারা আর এক দলাহানে বারো ভক্তির মাধ্যমে হারপানি মনেই তারা এসাদে মানু দ্বিদলাহিতা যেটা আধ্যাত্মিক চেতনা হান উপলব্ধি করানি চেষ্টা করতারা আধ্যাত্মিক চেতনা আত্মা গো দেহ আত্মা পরমাত্মা এটা হারপানি চেষ্টা করতারা দুহান দোলাসি আহানে দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে হারপানি মনেই তারা আর এক আত্মা এবারও ভক্তির মাধ্যমে হারপানি মনেই তারা ন কর্মণা মনারম্ভান নৈষ্কর্মং পুরুষ অশ্নুতে ন চ সন্ন্যাসনা দেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। কর্মর অনুষ্ঠান না করানির মাধ্যমে কর্মবন্ধনত্ব মুক্ত না নাওর কর্মর অনুষ্ঠান না করিয়া কর্মবন্ধনত্ব মুক্তি পানা সম্ভব নেই। 12 কর্মত্যাগের মাধ্যমেও হুদ্দা কর্মত্যাগের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ সম্ভব না গই কর্ম অনুষ্ঠান না করানির মাধ্যমে কর্মর বন্ধনত্ব মুক্তি পানা অসম্ভব। 12 কর্ম ত্যাগ করিয়া কাম করানি তা ত্যাগ করিয়া ত্যাগ করানির মাধ্যমে কর্ম ত্যাগ করানির মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ করানি সম্ভব না গই। নহি কশ্চিৎ সনমপি জাতু তিষ্ঠৈত্য কর্মকৃৎ কার্যতে হিয়বশ কর্ম সর্ব প্রকৃতি জৈর গুণই হাবিয়ে অসহায়ভাবে এ মায়াহানোর গুণ এতালো প্রভাবিত হইয়া মায়াহানোর সত্য রজ তম গুণ এতালো প্রভাবিত হইয়া কর্ম করতে বাধ্যই তারা হাবিয়া নেই যত মানুষ আসি হাবিয়ে অসহায়ভাবে এ সংসারে হানোর জগতে হানোর মায়াজাত গুণ মায়ার জগতে হানোর সত্য রজ তম গুণ এটার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া কর্ম করানিত বাধ্যই তারা নাম নেইলেও কর্ম করতারা পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ কর্ম করতারা পরিস্থিতি এটা সত্য রজ তম গুণের এ পরিস্থিতি এটা হংকরের তা সত্য রজ তম গুণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কর্ম করানি বাধ্যই তারা তা
তাই কর্ম না করিয়া কোনো গো মুহূর্ত আনো থানা নোয়ার তারা কর্ম না করিয়া কোনো গো মুহূর্ত আনো থানা নোয়ার তারা কারণ জগতে হান চলে তা 17 গুণের দ্বারা 17 গুণের প্রভাবে প্রভাবিত ইয়া মানুষ তাই কর্মকর্তারা তা নিজের ইচ্ছায় কিত্তাও করে নোয়ার তারা 17 গুণের প্রভাবে প্রভাবিত ইয়া 17 গুণে তাই পরিস্থিতি এটা সৃষ্টি করে তা পরিস্থিতি অনুযায়ী হাবিও কাম করতারা তা বলো কর্ম না করিয়া কোনো গো খানি পারা মুহূর্ত হানো থানা নোয়ার তারা হাবি অসহায় ভাবে 17 গুণের প্রভাবে পড়িয়া প্রভাবিত ইয়া কর্ম করানি বাধ্য তারা তা কর্ম না করিয়া কোনো গো থানা নোয়ার তারা মুহূর্ত হানো কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার উচ্যতে কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার উচ্যতে যে মূঢ় মূর্খ ব্যক্তি গই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়াও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এর সাথে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এটা সংযত করে কন্ট্রোল করিয়া থইয়াও মনে মনে শব্দ রস এটা এসাদের শব্দ রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়টার স্মরণ করে নিংসিংহর ইন্দ্রিয়র বিষয় ইন্দ্রিয়র যে বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় আসক্ত উতারে মাত্রা ইন্দ্রিয় বিষয় আহিগ জিপাইয়া চিন্তা করে তা কিতা দেহেছিল উতা কানহান বন্ধ করিয়াও কানহানাত তুলা দিয়াও শুনেছিল তার নিংসিংহর এসাদে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তারে সংযত করিয়া কন্ট্রোল করিয়া থনার পিছে দেও কিন্তু তার এই ইন্দ্রিয়তা তার মনে হান ও দেহেছিলুতা শুনেছিলুতা ও তার বুলের অতএব যে মূর্খ গিরজ্ঞই পঞ্চ ইন্দ্রিয়তা পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এটা সংযত করিয়াও কন্ট্রোল করিয়াও মনে মনে শব্দ রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে ইন্দ্রিয় বিষয় তার নিংসিংহ অবশ্যই নিজরে বিভ্রান্ত করে তা উগরে মিথ্যাবাদী ভণ্ডক বলতে তা বন্ধ সাধুব একদা আহিগ জিপিয়া ধ্যান করিয়া বহেছে আর মনহাল চিন্তা করে তা যেটা যেটা দেহেছিল উতা কানহাল যেটা শুনেছিল তা চিন্তা করে নাক গল যে গথান পাছিল তা চিন্তা করে এসাদে ইন্দ্রিয়র বিষয়টা ভিতরে চিন্তা করে বসে তাতে সাধুগর ডেকে আহিগ জিপিয়া ধ্যান করিয়া বহেছে এগুলো মাত্র তা ভণ্ড সাধু যে মূর্খ গিরজ্ঞ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এই ইন্দ্রিয়তা চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই ইন্দ্রিয়তা হাবি দমন করিয়া সংযত করিয়া আহিগ জিপিয়া কানহানাত তুলা দিয়া নাক গতও তুলা দিয়া থতান ও বন্ধ করিয়া ধ্যান করিয়া বহেছে ভিতরে চিন্তা করে তা ভিতরে চিন্তা করে তা যেটা দেহেছিল তা যেটা শুনেছিল তা যে নুংসি গথান পাছিল হান চিন্তা করে এসাদেও তার মাত্রতা ভণ্ড সাধু মিথ্যাচারী ভণ্ড সাধু বলতারা তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর মুখ নিঃসৃত বাণী যস্তুইন্দ্রিয়ানি মনসা নির্মারভত অর্জুন কর্মেন্দ্রিয়ই কর্মযোগ মশক্ত সবিশিষ্যতে কিন্তু যেগয় মন হানল ইন্দ্রিয় তারে কন্ট্রোল করিয়া সংযত করিয়া অনাসক্ত ভাবে আকৃষ্ট নাইয়া আসক্ত নাইয়া কর্ম অনুষ্ঠান করে উগ ও
আগে যে মিথ্যাবাদী বন্ডগ বললু উগত্ত করি এগো অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ভারত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাদেরটা কিন্তু যেগয় মন হানল ইন্দ্রিয় তারে সংযত করিয়া অনাসক্ত ভাবে কোন তার প্রতি আসক্ত নাই আকৃষ্ট নাইয়া কর্ম অনুষ্ঠান করে তার কর্ম করিয়া জারগা তা ওরে মিথ্যাবাদী গৌরাঙ্গ করি এগো অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এগো কিত্তাও সাধুগর দেখি আচরণ না করে আহিগৌ না অজিপার কানহানও বন্ধ নাও করে হগবারে কানহানও বন্ধ করে আহিগৌ বন্ধ করে জবর সংযত ইয়া দৌহিল তা সাধুগর দেখি দৌহিল কিন্তু ভিতরে দে মন হানলো বিষয়ের চিন্তা করে ওগরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতে ভণ্ড সাধুগ আর এগোবারও আর একাগর কথা মাতের তা যেগই মন হানলো ইন্দ্রিয়রে সংযত করে হগই সংযত করে আহিগ জিপেয়া কিন্তু মন হানলো সংযত করে মন হান আহিগ মেলিয়ে আসে অথচ মন হানলো করে সংযত করে কন্ট্রোল করে তা মন হানলো কান হানেরও কন্ট্রোল করে আহিগরেও কন্ট্রোল করে থতা হানেরও কন্ট্রোল করে হাব্বি ইন্দ্রিয় তারে কন্ট্রোল করিয়া সংযত করিয়া যেগই কর্ম অনুষ্ঠান করে ওগ আগেকার বন্ধ সাধু গৌরাঙ্গ করি অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জিয়ায় হিয় কর্ম ন শরীর যাত্রাপি নো তে চ শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধেদ কর্ম ন নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জিয়ায় হিয় কর্ম ন শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধেদ কর্ম ন কি শাস্ত্র সম্মত কর্ম অনুষ্ঠান কর অর্জুনরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতের তা তি শাস্ত্র সম্মত কর্ম অনুষ্ঠান কর কিয়া কা বললে কর্মত্যাগ হানাত্ম কর্ম অনুষ্ঠান হান হবা শ্রেয় হে অর্জুন তি শাস্ত্র সম্মত শাস্ত্রোক্ত শাস্ত্রে যেটা মাতে সেই কামুতাতি কর ও কর্ম অনুষ্ঠানটা কর কিয়া কা বললে কর্মত্যাগ হানাত্ম করি কর্ম অনুষ্ঠান করা হানি হবা শ্রেয় শ্রেষ্ঠ কর্ম না করিয়া কোনো আগো দেহ গড়ে পেয়া চালানো আর তারা কর্ম না করিয়া দেহ গড়ে পেয়া চালানো আর তারা কর্ম না করিয়া বাল্মীকি মুনি যেবাকা রত্না করে আসিল পে দৈস্য হয়ে আসিল পে ব্রহ্মায় বার নারদে তারে উপদেশ দিলা তা রাম নামে উচ্চারণ করিয়া তপস্যা করিয়া থাক রাম নাম তো উচ্চারণ করে নোয়ারলো পাপে কইয়া মরা বললো তো মরা উচ্চারণ করতে করতে তা পিছেতে রাম এহান উচ্চারণ করে পারলো এসাদে হাজার বছর তপস্যা করিয়া থাইল কর্ম না করিয়া তপস্যা করিয়া থাইল আনতে তার গাড়িগো উলুয়ে গ্রহণ করিয়া উলুয়ে বুঝলা তার গাড়িগো উলুয়ে তার মাত্রা বল্লিক বুল তারা উলুয়ে তারে অতে ঔষধে তপস্যা করিয়া তা সিদ্ধি লাভ করিয়া বাল্মীকি মুনি ইলতা বল্লিক শব্দ করতো বাল্মীকি মুনি ওইলতা অতে সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম না করিয়া দেহযাত্রা নির্বাহ করানি নোয়ার তারা দেহ গরু চালাইয়া থনা নোয়ার তারা দেহ অচল হইয়া থাইল এগরে উলুয়ে জম দিলা বাল্মীকি মুনি তপস্যা করতে করতে রত্নাকর দস্যু তপস্যা করতে করতে তার গাড়ি উলুয়ে জম দিলা উলুয়ে গ্রহণ করিয়া থাইলা উলুয়ে তার মাত্রাটা বল্লিক শব্দটা উগত্য করি বাল্মীকি শব্দ বাল্মীকি মুনি সিদ্ধি লাভ করিয়া বাল্মীকি মুনি হইলতা তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাত্রাটা কর্ম না করিয়া দেহ গেয়াও চালানো আর তারা কর্মকর শাস্ত্রোক্ত কর্মকর বলে অর্জুনের মাত্রাটা যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ অন্যত্র লোকয়ং কর্মবন্ধন তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচর যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ অন্যত্র লোকয়ং কর্মবন্ধন
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচর। বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করানির কাবুলিয়া কর্ম করানি উচিত, তা নাইলে উহান নাইলে কর্মহানে জীবে করে জড় জগতর বন্ধনে আবদ্ধ করে ভগবান ওরে হারৌ করানি কাবুলিয়া কর্ম করানি উচিত, নাইলে কর্মহানে জীবে করে জড় জগতর বন্ধনে আবদ্ধ করে। উহানলতে হে কৌন্তেয়, হে অর্জুন, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের কাবুলিয়াইতি হুদ্দা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের কা ভগবানের হারৌ করানিকা তোর কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান কর। উহানোর ফলে তি হাব্বি সময় জড় জগতের বন্ধনত্ব মুক্ত না পারতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতেরতা বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণর প্রীতি সম্পাদনের কাবুলিয়া কর্ম অনুষ্ঠান করানি উচিত। বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করানিকা কর্ম অনুষ্ঠান করানি উচিত। উহান নাইলে কর্মহানে জীবে গড়ে জড় জগতর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া থর। উহালতে হে কৌন্তেয়, হে অর্জুন, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানর কা ভগবানের হুদ্দা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানর কাতি কর্ম করি কর্ম অনুষ্ঠান কর। উহা নইলে তি হাব্বি সময় জড় জগতর বন্ধনের তো মুক্ত ইয়া থানা পারতেই। সহযজ্ঞা প্রজা সৃষ্টুয়া পুরোবাচ প্রজাপতি অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেশ বো স্পৃষ্ট কামধু। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টি যেবাকা ওইল জগতে আনো সৃষ্টি যেবাকা ওইল ওবাকা পইলা পরমেশ্বর ভগবানে যজ্ঞ সহ প্রজা তারে সৃষ্টি করিয়া মাতেছিলতা। জগতে আনোর সৃষ্টি হইল ওবাকা পইলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবানে যজ্ঞ সহ জীবে তারে সৃষ্টি করিয়া প্রজা তারে সৃষ্টি করিয়া মানুয়ে তারে সৃষ্টি করিয়া মাতেছিলতা। এরে যজ্ঞ গল তুমি হাব্বি সময় নুয়ে থাইও। এর যজ্ঞ গল তুমি হাব্বি সময় নুয়ে থাইও। এ যজ্ঞ গই তোমার হাবি আশা পূরণ করতই। যজ্ঞ গই হাবি আশা পূরণ করতই। যজ্ঞ মানে ভগবানের আনন্দ দেনাকা যে কর্মহান উহানের মাত্রাটা যজ্ঞ বারো প্রজাতা সৃষ্টি করিয়া মাতলতা প্রজাতা রে তুমি নুঙিয়া থাইও। এরে যজ্ঞ গো তোমার লগে দিলু। এ যজ্ঞ গো করিয়া যজ্ঞ গো তাই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের কাবলিয়া যে কাম উতারা মাত্রাটা যজ্ঞ গল তুমি নুঙিয়া থাইও। এ যজ্ঞ গই তোমার হাবির আশা পূরণ করতই। কলিযুগে সত্য যুগে যজ্ঞ, ত্রেতা যুগে অনেক রকমের যজ্ঞ আছিল, কিন্তু কলি যুগে কিন্তু একমাত্র হরিনাম যজ্ঞ, তা হরিনাম জপ যজ্ঞ। গীতাত শ্রীকৃষ্ণই মাতের যজ্ঞ তার মাঝে হাবিত্য শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ কইল তাই জপ যজ্ঞ। অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবের মাঝে মি অর্জুন, গাছে তার মাঝে মি অশ্বত্থ বটগাছ যার মি, পানি জলাশয়ে তার মাঝে মি সমুদ্র গো, পর্বতে তার মাঝে মি হিমালয় গো, সুমেরু গো। এসাদে মাতলতা যজ্ঞ তার মাঝে মি জপ যজ্ঞ, হরিনাম জপ যজ্ঞ। এর মালা দরিয়া জপ করতারা, হরিনাম জপ করতারা, এরে যজ্ঞ গো। এগুলোর মাঝে হাবিত্য ডাঙর যজ্ঞ গো। অর্থাৎ এগো হইল তাই মোর রূপ ফান, যেটা হাবিত্য শ্রেষ্ঠ তার রূপ তার ধরের গো। অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ, যজ্ঞের মধ্যে মি জপ যজ্ঞ বলে হেতা। পঞ্চপাণ্ডবর মাঝে মি অর্জুন বলে হেতা। গাছ হেতার মাঝে মি বটগাছ যার বলে হেতা। পর্বতের মাঝে মি হিমালয়,
জলাশয়ের মাঝে পানি, সাগর সমুদ্র মি সমুদ্র, সাগর জলাশয়ের মাঝে মি সমুদ্র, এসাদে মাতে এটা যজ্ঞর মাঝে মি জপ যজ্ঞ, হরিনাম জপ যজ্ঞ। এসাদে যজ্ঞতালো তুমি হারো থায়, এ যজ্ঞতাই তোমার হাবি আশা পূরণ করতে। এসাদে ভগবান পরমেশ্বর ভগবানে সৃষ্টির প্রারম্ভে জগতে আন সৃষ্টি করিয়া পয়লা পয়লা হান জীবে তারে সৃষ্টি করিয়া উপদেশান দিল, তা এরে যজ্ঞ তোমার লগে দিলু, এ যজ্ঞ গুলো তুমি নুঙাইয়া থাইও, এ যজ্ঞ গই তোমার হাবি আশা পূরণ করতই। দেবান ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু ব পরস্পরং ভাবয়ন্ত শ্রেয় পরমবাপ্স্যথ। তোমার যজ্ঞতা থারইয়া স্বর্গর দৌতাই তোমারে হারৌ করতাই। তোমার যজ্ঞ উতা তুমি যদি স্বর্গর দৌতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করাই, তাইলে ও দৌতাই দৌলি সিং দৌলা সাউতাই তোমারে হারৌ করতাই। তুমি তানুরে হারৌ করলে, তুমি তানুরে যজ্ঞলো হারৌ করলে, তানুবারে তোমারে হারৌ করতাই। এসাদে আগরাগই হারৌ করিয়া প্রীতি সম্পাদনের মাধ্যমে, প্রীতি সম্পাদন করানির মাধ্যমে, আগরা হারৌ করানির মাধ্যমে তোমার তা পরম মঙ্গল হইতই, তোমার তা মঙ্গল হইতে। এসাদে আগরাগই হারৌ করলে তোমার তা মঙ্গল হইত। তুমি যোগ্যতা লো দৌলি সিং দৌলাসা এতারে হারৌ করলে তানুবারও তোমারে হারৌ করতাই। এসাদে আগরাগই হারৌ করিয়া তুমি নুঙাইয়া থাইতারাই, তোমার হাবির মঙ্গল হইতই। এসাদে ভগবান পরমেশ্বর ভগবানে মাতের তা ইষ্টান ভোগান হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতা তৈর্দত্তান প্রদায়ভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এবস। যজ্ঞর ফলে, তোমার যজ্ঞ করানির ফলে সন্তুষ্ট ইয়া দৌতাই দৌলি সিং দৌলা সাউতাই তোমার বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তুতা দান করতাই। তুমি যেটা মনারাই, যেটা পানা মনারাই উতা হাবি দান করতাই। সুতরাং দৌয়ে যে বস্তু দিতারা, দৌয়ে দৌলি সিং দৌলা সাই যেটা তোমারে দিতাই, তোমারে দিতারা যেটা দিতারা উতা যেগই তানুরে নিবেদন না করিয়া ভোগ করতারা, উতা নিশ্চয় চোর। যজ্ঞ করানির ফলে দৌলি সিং দৌলা সাউতাই তোমারে হারবইয়া বাঞ্ছিত তুমি যেটা চাইতারা ওটা হাব্বি দিতাই। তানু হাব্বি দেনার পিছে দে ও জিনিসটা বড় তানুরে যদি না কাট করিয়া, তানুরে যদি নিবেদন না করিয়া কোনো কই খেতারা ভোগ করতারা, উতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের দা উতা চোর। দৌলি সিং দৌলা সাই দিতারা উতারে নাদিয়া খানা, এহানরে মাত্রা তো ভগবানে উতারে মাতের দা চোর। হাতে দিয়া খানা লাগে, দৌলি সিং দৌলা সাউতারে দিয়া খানা লাগে। দেনা যেগই দিতারা উগড়ে বারো দিয়া খানা লাগে, উগরাং কাত করিয়া খানা লাগে, উগই খাক না হাক উগড়ে সম্মান দেনা লাগে। আর দৌলি সিং দৌলা সা এটাই বারো তানুর গজর তারে, তানুর গজর ভগবান উগড়ে কাত করতারা তা এসাদয়া ভগবান রাং জারগাতা। এসাদে প্রপার চ্যানেল আগত দেখি এসাদু ইয়া ভগবান রাং জারগাতা। দৌলি সিং দৌলা সাউ তাই দিতারা হানতে উতারে কাত করানি, উতারে বারো ভগবানে দের, ভগবানে উতারে দের। এ দৌলি সিং দৌলা সাহ তাই বার আমারে দের, মনুষ্য তার জীবজন্তু তার দের, স্বর্গর দৌয়ে তাই জীব জগতে হানোর জীবজন্তু তাহির হাবিরে যুগেই তারা খাদ্য যুগেই তারা এটাই পেয়া দিয়ে মানুষ তাই যজ্ঞ করতারা দৌলি সিং দৌলা সারে হারু কোরআনিকা। হারু কোরআনিকা যজ্ঞ করানির পিছে দে দৌলি সিং দৌলা সা তাই যেটা চাই তারা তা হাবি দিতারা। তানু দেনার পিছে দে মানুষ তার নিয়ম হানুল তাই তানুরাং কাত করিয়া তানুর প্রসাদ গ্রহণ করানি।
ও দৌলি সিং দৌলা উতাইবার ভগবান অরাঙ্কাত করতারা ভগবান অরাঙ্কাত করিয়া ভগবান ওর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতারা এসাদের নিয়ম হান এটা অটোমেটিক এসাদেও ইয়া ভগবান অরাং এটা বারক নিবেদন এটা ভগবান অরাং পেয়া ফৌর গাতা যেমন আমি গুরুদেব অরাঙ্কাত করলে গুরুদেব বারো ভগবান অরাঙ্কাত করে ভগবান অরাং ফৌর গাতা কিন্তু যে গই নাওকাত করিয়া খার নিবেদন না করিয়া খার উগো স্বর্গ বলে তা ভগবান নিয়ম হান হইতাই যজ্ঞ করিয়া দৌলি সিং দৌলার সাথে হারৌ করানি হারৌ করলে এটাই হারৌয়া যেটা চেয়ার এটা হাবি তানু দান করতাই ভোগ্য বস্তু দান করতাই উতাবার তানুরে কাত করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করানি এহান নিয়ম হান পরে যেগই নিবেদন না করিয়া চোরে দেখার উগো স্বর্গ নিবেদন না করিয়া লুকাইয়া খার উগলতা স্বর্গ এহান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাতের তা ভালো ভগবান রাং কাত করা নিলাকে আমি গুরুদেব রাং কাত করলে গুরুদেবে ভগবান রাং কাত করে এসাদে যেটাই স্বর্গর দৌড়ে পূজা করতারা উতাই স্বর্গর দৌড়াং কাত করতারা উতাইবার ভগবান রাং কাত করতারা এসাদে নিয়মে আছে তা আমি বারো বৈষ্ণবে তাই গুরুদেব রঙ্কাত করিয়ার গুরুদেবর মাধ্যমে ভগবান পার এসাদে গুরুদেবরে যদি আমি না দিয়া খেয়ার আমি চোর গুরুদেবর কৃপায় আমার ভজন সাধন চলের তা গুরুদেবর কৃপায় আমি হাবিতা পেয়ার তা ভগবানে এসাদে গুরুদেবর মাধ্যমে আমার এদের তারা দৌলি সিং দৌলাসার মাধ্যমে দের এসাদে হাতে যেগই দের উগরে কাত করানি লাগে না কাত করিয়া খেলে উগল দেয় চর্গ যজ্ঞ শিষ্টাসীন সন্ত মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষয় ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্তাত্ম কারণা ভগবত ভক্তও তাই ভগবানের ভক্তও তাই হাব্বি পাপেত্ব মুক্তই তারাতা কিয়া কাবুল্লে তানু ভগবানরাং নিবেদন করিয়া অন্ন আদি খাদ্যতা ভাত কিতা তা কাত করিয়া ভাত হয়ে তা কাত করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতারতা ভগবানের ভক্ততা হাব্বি পাপেত্ব মুক্তই তারাতা কিয়া কাবুল্লে তানু ভগবানরে না দিয়া কিত্তাও নাহি তারা তানু হৌ বা জেতা ফল ফসল সেলকম হাব্বি ভগবানের কাত করলা করি ভগবানের মহাপ্রসাদতা তানু গ্রহণ করতারা তা যেটাই হুদ্দা স্বার্থপর যেটাই হুদ্দা স্বার্থপর হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়তার তৃপ্তির কাবুলিয়া বাত্রা তারা যেটাই হুদ্দা নিজের স্বার্থপর হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়তারে হারৌ করানি কাবুলিয়া বাত্রা তারা উতাই হুদ্দা পাপ ভোজন করতারা ভগবানের উদ্দেশ্যে নাউরাত তারা নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কাজে তাই বাত্রাত তারা উতাই হুদ্দা পাপ ভোগ করতারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা ভগবত ভক্তরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন কেননা তারা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন হাব্বি পাপেত্ব মুক্তই তারা কিয়া কাবুল্লে তানু অন্নাদি হাব্বি ভগবানরাং নিবেদন করিয়া ভগবানের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতারা উহাল্ল তানুর তা কোনো পাপ না থার হাব্বি পাপেত্ব মুক্তই তারা পর যেটাই হুদ্দা নিজের ইন্দ্রিয়র কা পাত্রাত তারা উতাই হুদ্দা পাপ ভোজন করতারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করেন তারা কেবল পাপ ভোজন করে অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্যন্নাদন্ন সম্ভব যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্য যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভব অন্নতা খেয়া বাতেতা খেয়া প্রাণী এটা জীবন ধারণ করতারা তা বাতেতা খেয়া প্রাণী এটা জীবন ধারণ করতারা তা বৃষ্টি বরণ পরাণীর ফলে অন্নতা উৎপন্ন অর্থা বরণ নাইলে দান নাও ফলের
ধানের তো গুড়ি চৌলর চৌলের তো বাতর বরণ নাতলে খেতি নাওর অথবা তা ভাত খেয়া মানুষ তা জীবন ধারণ করতারতা বার ভাত তা হেরতা বরণ দিলে গিয়া ভাত তা পেয়ারতা দানর খেতি তা হবাইয়া আমি ভাত খানা পারিয়ারতা তো যজ্ঞ অনুষ্ঠান কোরআনির ফলে বৃষ্টি বরণে তার উৎপত্তি অর্থা যজ্ঞ করলে বরণদের শাস্ত্রোক্ত কর্মত্ব করি যজ্ঞ তার উৎপত্তি অর্থ শাস্ত্রোক্ত কর্মর বিতরত্ব করি যজ্ঞতা অনুকূলে শাস্ত্র নির্দেশিত কর্ম তার মাত্র তার যজ্ঞ করলে বরণ পড়লে খেতি হবার আমি খানি পেয়ার ভাত খেয়া এ প্রাণী এটা জীবন ধারণ করতাম এর সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কর্ম তার বর্ণনা দিয়া যায় এটা কর্ম অনুষ্ঠান শাস্ত্রোক্ত কর্ম তার যজ্ঞ বলতে এটা ভগবানের নির্দেশে কর্ম তা করানি এটার মাতা যজ্ঞ এটা কিসাদে কর্ম করানি কর্ম কি উদ্দেশ্যে করানি ভগবান রান্ধে না যজ্ঞ করলে বরণদের যজ্ঞ করানির উদ্দেশ্য দৌড়ে হারৌ করলে বরণ দিলে দানর খেতি হবার দানর খেতি হইলে মানুষ খেলতা পেয়া হবাইয়া থাই তারা কিন্তু মাতে দেখিতা তানু দেনার পিছে দে উতাবার তানুরাং কাপ করানি লাগে নিবেদন করিয়া খানা হান উচিত যেটাই নিবেদন না করিয়া খেতারা উতারে বার মাতে সর যেগই দিলেও গড়ে না দিয়া খান উপকারীরে ভাগে খায় যেগই দেরু গড়েতে শ্রদ্ধা করানি লাগের নাই পূজা করানি লাগের নাই নিবেদন করিয়া করে সেবা করানি লাগের নাই খাক না হাক ভদ্রতার খাতির হইল সেবা আনতে করতাম না দিয়া যে কই খাড়ু করে মাতে তা ভগবানে স্বর্গ বলে রূপামাহি ইনকাম করলা ভগবানের দেনাহীন পিতারা নাও দিয়া খিতারা উতা সর যজ্ঞ করানির ফলে রূপা আহে কর্ম করানির ফলে রূপা আহে কর্ম তার যজ্ঞ স্বার্থর কা করলেও তা যজ্ঞ না কই ভগবানের সন্তুষ্টির কা করলেও তার যজ্ঞ ভগবানের দেরতা সরকারের দেরুয়ানো ভগবানের কৃপায় অর্থ পেয়া হতে ইয়ালো এটা ভগবানের নাও দিয়া খানা এহান উচিত নেই না দিয়া খিতারা তারা সুজা মাতলো তার সর কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম যজ্ঞ আদি কর্ম এটা বেদত্ব উৎপন্ন সেটা বেদত্ব নিকুলে সেটা বেদ অক্ষর পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশিত সেটা বেদে হান অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছে সর্বব্যাপক ব্রহ্মগ হাব্বি সময় যজ্ঞগত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তা যজ্ঞতা বেদত্বনুকূলে হেতা বেদুহান অক্ষর পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশিত সেটা হান্তে বেদুহান যজ্ঞগর ভিতরে স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর ভগবান পরম সর্বব্যাপক ব্রহ্ম হাব্বি সময় যজ্ঞগত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তা এই যজ্ঞগর মাঝে ভগবান থাকতা যজ্ঞ করানি লাগের যজ্ঞ করলে তুমি নুঙাইয়া থাইতারাই বলে এ যজ্ঞ এগোয় হাবি আশা পূরণ করতইব এ যজ্ঞগর ভিতরে ভগবান থাকতা এ যজ্ঞ ভগবানের নাম তো আহেছে গো যজ্ঞ বেদত্ব গুড়ি আহেছে গো বেদে হান ভগবানের নাম তো আহেছে হাতে যজ্ঞগর ভিতরে ভগবান আছে হান্তে যজ্ঞ তুমি করিও ঠিক মতো যজ্ঞ করলে যজ্ঞ এগরে তুমি নুঙাইয়া থাইতারাই
এগো ডাঙর সেবা ভগবানের সেবা ভগবানের মাত্রা তাই যজ্ঞ সেবান করলে সেবানোর ভিতরে ভগবান তার যজ্ঞ করে ভিতরে ভগবান তার তুমি নুঙে থাইতারাই তোমার হাবি আশা আকাঙ্ক্ষা যজ্ঞ তাই পূরণ করতই এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তি হজ অঘায়ুরিন্দ্রিয়া রাম মোঘং পার্থ সজীবতি। হে অর্জুন, যে গৃহই এসাদে ভগবানের দ্বারা প্রবর্তিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ না করে এসাদে ভগবানে প্রবর্তন করেছে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পথ এগো অনুসরণ না করে ও ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ পাপী গো বৃথা জীবন ধারণ করে আপ্পানে জিংতায় আছে গো আপ্পানে জীবনে হান ধারণ করিয়া আছে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতাতে হে অর্জুন, যে গিরজ্ঞই এর যে যজ্ঞতা যজ্ঞ অনুষ্ঠান এটা ভগবানে প্রবর্তন করে হেতা ভগবানে প্রবর্তন করেছে তা ভগবানের দেশে তা এ যজ্ঞ তাহলে তুমি নুয়ে থাইও এ যজ্ঞ গই তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা হাবি পূরণ করতো এসাদে মাতিয়া দেশে প্রবর্তন করেছে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পথে অনুসরণ না করে যে গিরজ্ঞই উগো ও পাপি গো ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ পাপি গো ইন্দ্রিয় সুখ পরায়ণ ইন্দ্রিয়র আনন্দ লো গইগইয়া থার পাপি গো আপ্পানে জিংতাই আছে না আপ্পানে জীবন ধারণ করে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্ম তৃপ্তশ্চ মানব আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তৈস্য কার্যং ন বিদ্যতে। কিন্তু যে গিরজ্ঞ যে ব্যক্তিগ আত্মাগুলোই হারুইয়া থার উগর কোনো কর্তব্য কর্ম নেই। যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তার কোনো কর্তব্য কর্ম নাই। যে গিরজ্ঞ আত্মাগুলো মজিয়াছে তার আসল স্বরূপ আত্মাগ দেহগুলো মজিয়া না থাকে দেহগর ইন্দ্রিয় তারে হারও করা নিকা মজিয়া না থাকে তা হার পাশে তার আসল পরিচয় হান কি হান আত্মাও বলতে আসল পরিচয় হান উগলতায় জীব গো আত্মাও গড়ে মাত্রা তাই জীব গো জীব বলতে আত্মাও গড়েই বুঝার তা দেহ গড়ে না বুঝার সাংখ্য যুগে তা ব্যাখ্যা হইয়া গেছে গা জীব বলতে আত্মা করে বুঝার তা আত্মা এগোলতায় আসল পরিচয় হান এ জীব গো জীবে গড়ে আসল পরিচয় হান হইল তাই চৈতন্য চরিতামৃত পাতে তা জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস জীবে তার স্বরূপ হান হইল তাই ভগবানের নিত্য দাস এ পরিচয় আন হার পাশে আনতে আত্মাগুলো হারুই আছে উগরতা কোনো কর্তব্য কর্ম নেই বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তার কোনো কর্তব্য কর্ম নেই তার কোনো কর্তব্য কর্ম নেই। যেগো আত্মাগুলো কীর্তাও না লাগে হাতে কোনো কর্তব্য কর্ম কীর্তাও নাও করলেও চলে দেহগর্তা অনেক খাদ্য টাইদ্য অনেক কিছু লাগে কিন্তু আত্মা গর্তাতে কীর্তাও না লাগে এগোতে চুলা গাছর আগা গড়ে 10,000 ভাগে ভাগ করলে যে অংশ আন মাটি খুকান অনুবীক্ষণ যন্ত্র লো দেহানি সম্ভব না গই ও আত্মা করতে জগতে আর কোনো জিনিস তা খানার কানাও লাগে কীর্তাও না লাগে ও জিগতেও না পুড়ের অস্ত্র লৌকা পানি না করে পানিতেও না তিঙের বৌহালেও না হুকের ও আত্মা করতে কোনো কীর্তাও তোর কারেই না পড়ে আদৌগর্তা কোনো কর্তব্য আমি দেহতালো আসি আনতে পারতাম দরকার পড়ে কর্ম না করলে দেহ গড়ে চালি টাঙাই থাকি সাথে কিন্তু আত্মা করতে তার নাও লাগে তা কোনো কর্তব্য কর্ম নেই। যে গই এর সাথে আত্মাগুলো হারুই আছে আত্মা করে নিজের স্বরূপফান বলিয়া হার পাশে
ওগোই উগরতা কোনো কর্তব্য কর্ম নেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা নৈবতৈশ্য কৃতেনার্থ না কৃতে নেহ কশ্চন ন চাইশ্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যাপাশ্রয় আত্মানন্দ অনুভবকারী ব্যক্তির ইহজগতে ধর্ম অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই যেগোই আত্মাগুলো আনন্দই আছে আত্মানন্দ অনুষ্ঠানকারী আত্মার আনন্দদায়ক অনুভবকারী আত্মার আনন্দ অনুভব করে গিরকু আত্মাগর আনন্দ অনুভব করে গিরকু আত্মাগ কিহান হইলে আনন্দর আত্মাগ ভগবানের সেবাহান হইলে আনন্দ আত্মাগ পরমাত্মার অংশ জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস আত্মাগ ভগবানের দাস গো ভগবানের দাস এগর একমাত্র কাম হান হইতে ভগবানের সেবা করানি উহানাতেই তা আনন্দ পারতা হারোরতা আত্মাগ এরে সে হারোর কিহান করলে আত্মাগ হারোর এগো যেগই অনুভব করে পারেছে ভগবানের সেবা করলে আত্মাগ হারোর আত্মাগ ভগবানের অংশ গো পরমাত্মার অংশ গো তার কামহান হইতে ভগবানের সেবা করানি জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস কৃষ্ণর সেবা করানি হানি তার কামহান ঔহান করলে আত্মাগ হারোর এরে যে অনুভবে হান করে পারেছে ও ব্যক্তিগ উষাদে ব্যক্তিগর ইহজগতে ধর্ম অনুষ্ঠান করানির কোনো প্রয়োজন নেই আর ধর্ম অনুষ্ঠান করানির কোনো প্রয়োজন নেই উগর্তা যেগই আত্মাগর স্বরূপ হান হার পাশে উগর্তা ধর্ম অনুষ্ঠান করানির কোনো প্রয়োজন নেই 12 কর্ম না করানিরও কোনো কারণ নেই 12 কর্ম না করানিরও কোনো কারণ নেই কর্ম না করানিরও কোনো কারণ নেই কারণ কর্ম তাওতে ভগবানের দেশে তা নাই কর্ম তা করলে ভগবান হারোর হাতে উতাও করানি লাগে হাতে না করানিরও কোনো কারণ নেই হাতে করানিরও প্রয়োজন নেই যেগই নিজের স্বরূপ ফানহার পাশে আত্মাগো মিতে আত্মাগো আত্মার যাতে কীর্তন নাও লাগে হাতে কীর্তনে করতো তো ভগবানের সেবা করলে হারোর তো ভগবানের কাম করলে লইল আর অন্য কাম করানি না লাগে তো এহান যেগই হার পাশে ভগবানের সেবা করিয়ে থাক অন্য কথা তার মন হানেই না জায়গাতে নাও করলো ইয়া করে কিন্তু দরকার পড়লে করতেও তার কোনো আপত্তি নেই না করানিরও কোনো কারণ নেই এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতে তা কর্ম না করানিরও কোনো কারণ নেই তাকে অন্য কোনো প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হয় না তা অন্য কোনো প্রাণীর যে তার নির্ভর করানিও না লাগে যে ভগবানের ভক্ত ভগবানের লই হারোই আথার আত্মা করে লো হারোই আথার উগয় আর অন্য কিত্তাও না তার উগর কোনো আশা আকাঙ্ক্ষাও নেই ভগবানের হারো করা নি হানে তার কাম হান হারো বিচার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কাজে যেটা উতাই জগতে আনোর হারো তা বিচার তারা তা কিন্তু যে ভগবানের আনন্দর কাজ এই জগতের কোনো কিত্তাও তার না লাগে হাতে উগ কার্য যে নির্ভর করিয়া না থার কেবল ভগবানের হারু করতে কোনো জিনিস না লাগে ভগবানের হারু করতে কোনো জিনিস না লাগে গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতে গীতা পানি ফুটিয়ে ফুল আগই তুলসী পাতা হানে কাত করলে ভগবান হারু আরতে কিতাতে লাগে মনালো ভজন করলে ভক্তি করলে ভগবান হারু যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্য হম যেগই যে সাথে মরে ভস্তারা উষাদেমি উগরে ভজৌরি যেগই মরে বানাপি যতহাম বানাপি তারা উগরে মি অতহাম বানা পাউরি এসাদে ভগবান হাতে তারে বানাপি লইল ওর হাতে আর কোনো জিনিস দে না নাও লাগে কোনো জিনিস মাথায় দেখি পানি ফুটিয়ে ফুল আগই তুলসী পাতা হানে দিলে তা হাড়োর আর তা কিতাও নাও লাগে এসাদে হাতে কিন্তু আমার কর্তব্য হইল তাই আমি যেটা খেয়ে আর হাবি তারে দেয় আগে মাত্র তাই যেটা দৌলি সিং দৌলা সাই দে তারা অর্থাৎ ভগবানের দে ওটা ভগবানের কাজ করিয়া দৌলি সিং দৌলা সাই দিলে দৌলি সিং দৌলা সারে কাজ করানি গুরুদেব ওই দিলে গুরুদেবরে কাজ করানি আলটিমেটলি তা হাবি ভগবান ফোর গায় এর সাথে দেনা লাগের কোনো কোনো জায়গার দরমাদা তা যেগই আত্মার স্বরূপ যেগই হার পাশে যেগই নিজের স্বরূপ জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস উগর কা বলি আলাদা পদ্য কিত্তাও না লাগে কিত্তাও না করলেও চলে পরে করলেও না করানিরও কোনো কারণ নেই হাবিদাও করিয়াও থাকে ভক্ত হাবিদাও করে কিতাও করানি নাও লাগে তবুও করে হাতে পানি ফুটা গই ফুলা গই
তুলসী পাতা আনে দিলে তা হারোর। তবে পাতেররা আত্মানন্দ অনুভবকারী গিরকুগর ইহ জগতে কোনো ধর্ম অনুষ্ঠান করানোর প্রয়োজন নেই, বারো কর্ম না করানিরও কোনো প্রয়োজন নেই। তারে অন্য কোনো প্রাণীর গজে তা নির্ভর করানি না লাগে, কারণ ভগবানের ভক্তগতা কোনো অন্য কোনো গর্গজে নির্ভর করানি না লাগে। ভগবানের তার ভক্ততার মাঝে মোর ভক্ত তারে মি রক্ষা করৌড়ি, উয়ার জিনিসে তা হাবি মি রাহিয়া থাউড়ি গো, অর্থাৎ তাই হাবি তা করে দেয়, তা হাবি চালার ভিতরে তা হাবি চালার হাতে এগুলো তাতে কিতাও না লাগে। অর্থাৎ এগুলো ভগবানের উদা চিন্তা করিয়া খাইলেও তার চলিয়া জায়গা, কারণ তাই ভগবান তা তার ভক্ত তারে চালিয়া জায়গা। তা গীতাত পরিষ্কার মাতে দেশে মি মোর ভক্ত তার ধ্বংস নেই, মোর ভক্ত তার হাব্বি সম্পত্তি তাপে মি রাহুড়ি গো, মি রক্ষা করিয়া থৌড়ি গো। এর সাথে মাথে তা হাব্বি চেয়া থোর আনতে তার উতারটা কিতাও না লাগে, হাম ভগবান নিজে মাতের তারটা কিতাও নাও লাগে। কোন গর্গজ নির্ভর করানি লাগে না লাগে, ভগবানের ভক্ত গো ভগবানের লই থার্গ। ভগবান ছাড়া কিতাও না পার, ভগবান ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাও না করে, কোনো কিত্তা হানরকা স্বার্থ হানরকা কোনো এগারো না যারে, ওরা কামনা বাসনা বলিয়া কিত্তাও নেই। ভগবান ওরে লই তার আত্মার আনন্দ, আত্মা পরমাত্মা এই আনন্দ হেনা বুদ্ধি আছে, উগই এ দেহগড় ব্যাপার সম্বন্ধে পুরা অচেতন, এগুলো তা চিন্তা না করে, জগতে হানোর কোনো ব্যাপার লো চিন্তা না করে, তো ভগবানের লই মত্ত ইয়া থার ওয়ালো গোটা কোনো গজে নির্ভর করিয়া থানা না লাগে। এসাদে ভগবানে মাতের তা তস্মাদ অসক্ত সততঙ্কারিয়ং কর্ম সমাচর অসক্ত হিয়াচরণ কর্ম পরমাপ্নতি পুরুষ। অতএব কর্মফলের প্রতি আসক্তি নেইয়া, কর্মফলের প্রতি কোনো আকর্ষণ না থইয়া কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর। অর্জুনের মাত্রা হে অর্জুন, কর্তব্য কর্মফলের প্রতি কোন কর্মফলের প্রতি আসক্তি না থইয়া, ফল এহান উপভোগ করি এসাদে আসক্তি না থইয়া তোর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর। অনাসক্ত ইয়া কর্ম করানি ফলে পরাভক্তি লাভর। অনাসক্ত ইয়া আসলে কর্ম করার ফলর প্রতি আসক্তি না থইয়া যদি কর্ম করর হাবি ভগবানের সমর্পণ করিয়া কর্ম করর, উহা নইলে পরাভক্তি ভগবানের প্রতি ভক্তি হান লাভ করতেই। কারণ নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকা কর্মফল ভোগ করানিকা যদি কর্ম করর, উতাইলে ভগবানের প্রতি ভক্তি হান নাও পেইতেই। কিন্তু কর্মর ফলর প্রতি আসক্তি নেইয়া, কোনো আকর্ষণ নেইয়া, কর্মফলতা ভোগ করানি নামও নেইয়া, উতার কোনো আকর্ষণ না থইয়া হাবি ভগবানের সমর্পণ ভগবানে করুয়ার আর মি কর। যেমন অর্জুনে হাবিদা করলো কিন্তু তার কোনো আসক্তি নেওছিল, তা যুদ্ধ করানি নাও মনাছিল, কিন্তু ভগবানে করবইল হাতে বাধ্য হইয়া করলো। হাতে কর্মফল কিতাও কর্মফলের প্রতি আসক্তি নইয়া এক ভগবানের নির্দেশ পালন করলো, এখানে ভগবানের প্রতি তার ভক্তি হান বাড়তে থাকে। কিন্তু ভগবানের মাঝে যাতে কর্মফলের প্রতি আসক্তি না থইয়া কি কর্ম সম্পাদন কর, এসাদে অনাসক্ত ইয়া কর্মর প্রতি আসক্তি না থইয়া, আকর্ষণ না থইয়া, লোভ না থইয়া যদি কর্ম করর, উহা নইলে ভগবানের প্রতি তোরটা ভক্তি হান জাগতই, নাইলে নাও জাগত। কর্মফল হান ভোগ করানি মরিলে তো উহানোর উগত মন হান জিত আর ভগবানের প্রতি ভক্তি হান নাওয়াইতে। ভগবানের কাবুলিয়া যদি হাব্বি ত্যাগ করো কর্ম বলে হান ভগবানের সেবান হিসাবে যজ্ঞ হিসাবে যদি তোর কর্মহান করিয়া জারগা, উহা নইলে ভগবানের প্রতি তোরটা ভক্তি হান বাড়তই জাগতই। কর্ম নৈব হি সংসিদ্ধি মা স্থিতা জনকাদয় লোক সংগ্রহ মেবাপি সংপৈশ্যন কর্তুমর হসি। জনকর সাথে মহারাজাও তাই কর্ম উতালো এ ভক্তি ভগবানের প্রতি ভক্তি তা পাশিলাতা কর্ম করানির মাধ্যমে তার ভগবানের প্রতি ভক্তি হান অন্তরে জাগাছিলাতা, ভক্তি হান পাশিলাতা, ভক্তির সাথে সম্পদে হান পাশিলাতা কর্ম করানির মাধ্যমে।
তানু কর্ম করে তানু পরম ভক্ত ভগবানের পরম ভক্ত জনক রাজা গইল তার রাজর্ষি জনক বলে এইটা ঋষি গো ভগবানের সেবা করিয়া কর্মর মাধ্যমে ভগবানের সেবা করেছে গো ভালো তার রাজর্ষি বল তারা কর্মর মাধ্যমে তানু পরাভক্তি লাভ করেছিল তা কর্মফলের প্রতি আসক্তি না থইয়া ভগবানের সমর্পণ করিয়া কর্ম করিয়া তানু ভগবানের ভক্তিহান ভগবানের প্রতি ভক্তিহান অর্জন করেছিল তা অতএব জনসাধারণে তারা শিক্ষা দেনার কাবুলিয়া তোর তা কর্ম করানি উচিত জনসাধারণে তারে শিক্ষা দেনা কাবুলিয়া তোর তা কর্ম করানি উচিত কর্ম করলে উতাত্ত করি জনসাধারণের শিক্ষা পেইতারা না করলে তে কোনো শিক্ষা নাও পেইতারা কর্ম হান করলে অমুকে সাথে কর্ম করেছিল কর্ম হানাত্ম করি শিক্ষা হান পেইতারা হবা শক্তি যে কোনো হান পেইতারা তো আমাদের জনসাধারণের শিক্ষা দেনার কাবুলিয়া তোর তা কর্ম করানি উচিত বলিয়া অর্জুনরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা যত যদাচরতি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেবে তোর জন যত যদাচরতি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেবে তোর জন স যত প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গই যে সাথে আচরণ করেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গই যে সাথে আচরণ করেন সাধারণ মানুষ তাই তারে অনুকরণ কর্তারা ঔষধ আচরণ কর্তারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গই যে সাথে আচরণ করেন যে সাথে কাম করেন ওটা অনুকরণ কর্তারা তা সাধারণ মানুষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের তি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আগো জগতে হানোর মাঝে তি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আগো মানে তি যদি হবা কাম করো তি যে কাম হান করতে হান মানুষ অনুসরণ করতে হান ভগবানের মাদের তা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আগো যে সাথে আচরণ করে সাধারণ মানুষ তাই তারে অনুকরণ করিয়াও সাদা আচরণ করতারা তা যেটা জেহানরে তা প্রমাণহান বলিয়া স্বীকার করে অন্য মানুষে তার অনুসরণ করতারা যেহান প্রমাণহান বলিয়া দুহিতে উহান অনুসরণ করতারা অন্য মানুষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে এসাদে বুঝারতা কীর্তাও না করিয়া যুদ্ধ না করিং বলিয়া বহেছিল অর্জুনরে এসাদে শিক্ষা তা দেনাত লাগেছে তা অর্জুনে শ্রীকৃষ্ণরে উপায় না পিয়া বুদ্ধি লৌসিংবাং হইয়া শ্রীকৃষ্ণরে গুরুদেবকে বরণ করলো তি মোরে গুরুদেব গইয়া মোরে পদ্গত উহা আমি তোর শিষ্য গো আন্তে সাদে জ্ঞান এটা দিয়া দিয়া যার গাতা নমে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এবচ কর্মণি হে পার্থ এ ত্রিভুবনে হানোর মাঝে মোর তা কোনো কর্তব্য নেই কোনো কাম করানি মোর তা না লাগে মোর অপ্রাপ্ত কিত্তাও নেই মি না পাশুতা কিত্তাও নেই বারো পানার্তাও কিত্তাও নেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতের তা এ ত্রিভুবনে হানোর মাঝে মোর তা কোনো কর্তব্য নেই কিত্তাও করানি মোর তা না লাগে মি না পাশুতাও কিত্তাও নেই আর পানার্তাও কিত্তাও নেই কিন্তু তবু আমি কর্মত লাগিয়ে আসু মি কর্ম করিয়ে যাও রিগা মোরদা পানার্তাও কিত্তাও নেই না পাশুতাও কিত্তাও নেই কোনো কর্তব্যও নেই কিন্তু মি কর্ম করৌড়ি কর্ম না করিয়াতে মি না থাউড়ি মি কর্ম করিয়া যাওড়িগা কর্মে মি লাগি আসু কর্মত মি লাগি আসু যদি হ্য হং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিত যদি হ্য হং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিত মম বর্তমানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বস্ব হে পার্থ মি যদি আটেল পেয়া শুভকর্ম না করৌড়ি মি যদি আটেল পেয়া শুভকর্ম না করৌড়ি উহা নইলে মোর পিঠি পিঠি লোক ধরিয়া মানুয়ে তাহাবি কর্মত্যাগ করতাই
হে অর্জুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতে তা হে অর্জুন, মি যদি, হে পার্থ, মি যদি আটেল হানে আকইয়া শুভ কর্ম না করিয়া থাউরি, উহা নইলে মোর পিঠি পিঠি লোক ধরিয়া মরে অনুসরণ করিয়া হাত দিয়ে কামে রাইতাই, হাত দিয়ে কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করতাই, উহানোর কাবুলিয়া মর্তা কর্ম করানি লাগের। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গই যেখান করে যে সাথে আচরণ করে উসাদে সাধারণ মানুষে ওটা অনুকরণ কর্তারা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাঝে মর্তা কর্তব্য কর্ম নেই, এ ত্রিভুবনে হানাত মর্তা কোনো কিত্তাও করার নিতা নেই, কোনো কর্তব্য কর্ম নেই, মিনা পাশুতাও কিত্তাও নেই, পানারতাও কিত্তাও নেই, কিন্তু তবু মি কর্ম করৌড়ি। কারণ মি যদি কর্ম না করৌড়ি, উহা নইলে মরে অনুসরণ করিয়া মোর পিঠি পিঠি হইয়া মানুয়ে তাহাবিয়ে হাব্বি কর্ম করানি ত্যাগ করিয়া বুঝাই, তাতে না করে আমি তো কিয়া করতাম এরে সাথে, তাতে না করে আমি তো কিয়া করতাম এরে সাথে, টান্নাটান্নি করিয়া হাবিয়ে কামে রাইতাই। এর সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বুঝার তা উৎসিদেয়ুরিমে লোকান কুরিয়াং কর্ম চেদহম, উৎসিদেয়ুরিমে লোকা ন কুরিয়াং কর্ম চেদহম, শঙ্করৈশ্য চ কর্তা শ্যামুপহন্যামিমা প্রজা। মি যদি কর্ম না করৌড়ি, উহা নইলে এ মানুয়ে তাহাবি উৎসন্নই দায়, ধ্বংসই দায়। মি এর বর্ণ সংকর আদি সামাজিক শৃঙ্খলতার কারণ হানইতৌ বর্ণ সংকর হই দেয়, যে গহে করে মনিয়া বিয়া করে করে নিয়ম নীতি হাবি এরা দিয়া, এর সাথে বর্ণ সংকর বলিয়া প্রজাতি একটা নুকুল তারা, এর সাথে বর্ণ সংকরে তার কারণ হানমিও নাথ করতো। মি যদি কর্ম না করুন, অলস মস্তিষ্কে শৈতানের জম, অলস হইয়া থাইলে নিয়ম নীতি গীতা হাবিতা বেলিয়া যেহান মনে লুয়ান করতাই, উষাদ হইয়া বর্ণ সংকরের প্রজাতি নুকুলতাই, নিজের বংশমর্যাদা বংশর ঐতিহ্য হাবিতা বাহুরিয়া যে সাথে মনে লুসাদে চলিয়া বর্ণসংকর প্রজাতির সৃষ্টি করতাই, এ তার কারণ হানিও নাথ পড়ত। মি যদি কর্ম না করি মরে অনুসরণ করিয়া, এর সাথে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হইতই, মি তার কারণ হানো নাথ পড়ত, বিশৃঙ্খলার কারণ হানো নাথ পড়ত, বর্ণসংকর আদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার, বর্ণসংকর আদি সামাজিক বিশৃঙ্খলতার কারণ হানমি হইত উহানোর, এবং তার ফলে সমস্ত প্রজা হাবি প্রজাতা হাবি মান্যতা ধ্বংস হইতাই, বিনষ্ট হইতাই, ভুল পথে গিয়া নিয়ম নীতি নেইয়া ধ্বংস না পড়তাই, আদর্শ হাবি নষ্ট হইত, ঐতিহ্য হাবি নষ্ট হইত, ফলে হাবি ধ্বংস না পড়তাই। সক্তা কর্মণ্য বিদ্বাংস যথা কুর্বন্তি ভারত, সক্তা কর্মণ্য বিদ্বাংস যথা কুর্বন্তি ভারত, কুর্যাৎ বিদ্বাংস তথা সক্তস চিকীর্ষুর লোক সংগ্রহম। হে ভারত, অজ্ঞানীতাই যেমন কর্মফলের প্রতি আসক্ত হইয়া তানুর কর্তব্য কর্মকর্তারা, অজ্ঞানীতাই যে সাথে কর্মফলের প্রতি আসক্ত হইয়া তানুর কর্তব্য কর্মকর্তারা ঔষধে জ্ঞানীয়তায় অনাসক্ত হইয়া প্রকৃত পথুগদে মানুষ তারে পরিচালিত করানিকা কর্মকর্তারা। অজ্ঞানীয়তায় তানু কর্মফলতা প্রতি আসক্ত হইয়া, কর্মফলতা ভোগ করানিকা বলিয়া কর্মকর্তারা, অজ্ঞানীয়তায় কর্মফল ভোগ করানিকা কর্মর প্রতি আসক্ত হইয়া কর্মকর্তারা উষাদে
অজ্ঞানিতাই যেসাদে কর্মফলের প্রতি আসক্ত ইয়া ভোগ করানিকা কর্মফল ভোগ করানিকা কর্মকর্তারা উসাদে জ্ঞানীও তাইবারও কর্মফলের প্রতি আসক্তি নিয়ে যাও কর্মফলের প্রতি আসক্তি না থইয়া প্রকৃত পদুগদে মানুহে তারে পরিচালিত করানিকা বলিয়া কর্মকর্তারা কারণ তানুরু তা দেহিয়া যাতে এটা প্রকৃত পদুগ হারপানি প্রকৃত পদুগদে মানুহে তা চলানি এসাদে করিয়া মানুহে তারে পরিচালিত কর্তারা এ জ্ঞানী তাই কর্মফলের প্রতি কোনো লোভ লালস কিত্তাও নেইয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিয়া তানুর কর্মতা দৌহিয়া ও অজ্ঞানী তারে পরিচালিত কর্তারা করানি আনি তার নিয়মহান জ্ঞানী তার নিয়মহান হইতাই অজ্ঞানী তাই কর্মফলের প্রতি আসক্ত হইয়া কর্মফল ভোগ করানিকা বলে কর্মকর্তারা অজ্ঞানী তার কামহান হইতাই অজ্ঞানী তাই এসাদে করানি উচিত ভগবানের মাত্রা এসাদে করানি উচিত তানু কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হইয়া আকৃষ্ট নাইয়া লোভ লালস নেইয়া প্রকৃত পথে গতে এ অজ্ঞানী তারে পরিচালিত করানি এহান জ্ঞানীও তার কামহান এহান এই জ্ঞানীও তার তা করানি ঠকর এসাদে অর্জুনরে বুঝারতা ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদ জ্ঞানং কর্মসঙ্গিনাম যোষয়েত সর্বকর্মাণি বিদ্বান যুক্ত সমাচরণ জ্ঞানবান ব্যক্তিটাই কর্মাসক্ত কর্মর প্রতি আসক্ত জ্ঞানহীন তার বুদ্ধি তারে বিভ্রান্ত না করতারা জ্ঞানীতায় কর্মাসক্ত কর্মফলের প্রতি আসক্ত অজ্ঞানুতার বুদ্ধি তারে বিভ্রান্ত না করতারা আনু ভক্তিযুক্ত চিত্তল হাব্বি কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানহীন মানু উতারে কর্মে প্রবৃত্ত করতারা তানু ভক্তিযুক্ত চিত্তে তানু জ্ঞানী ব্যক্তিটাই ভক্তিযুক্ত চিত্তে কর্মতা করতারা ভক্তিযুক্ত চিত্তে হাব্বি কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানহীন মানুতারে ও কর্ম উতাত লাগেই তারা জ্ঞানবান ব্যক্তিটাই অজ্ঞানুতার এর কর্মফলের প্রতি আসক্ত অজ্ঞানুতার বুদ্ধি তারে বিভ্রান্ত না করতারা তানুরে বেরাচেরা নাও করতারা ভক্তিল তানু জ্ঞানে তাই ভক্তিযুক্ত চিত্ত ভক্তিযুক্ত মন উতালো হাব্বি কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানহীনতারে হবা কামে তাত লাগেই তারা হাতে হাতে জ্ঞানহীনতারে হবা কামে এতারে গদে আসুলিয়া লাগেই তারা এর সাথে করতারা তা জ্ঞানী তার কর্তব্য হাং ওইটাই উষাদে অনাথ করে হান ভগবানে অর্জুনরাং ব্যাখ্যা করে তা জ্ঞানহীন তারে কর্মতো বাধা নাও দি তারা তানুর কর্মফলের প্রতি আসক্ত ইয়া কর্মকর্তারা উতার বুদ্ধি তারে বিভ্রান্ত নাও করে তারা বেড়াচ্ছে নাও করে এটা না করি না বলতে কীর্তন না করতে কিন্তু তানুর মুহানের মাঝে তানু ভক্তিল হব্বা কর্ম করলাকো করি এ কর্ম তার গদে ও তারে আসুলিয়া বড়েই তারা উতারে আকর্ষণ করিয়া গদে বড়েই তারা হবা কামে হানরে গদে উতারে বুলন্দ হইলাকো করি এর সাথে উতারে প্রকৃত পথু গদে হাতে হাতে নিয়া জিতারা এহান জ্ঞানীও তার করানি উচিত তানু তা কোনো কীর্তাও করানি নাও লাগলো কিন্তু এরে যে নাগই পথে আট্টারা এতারে সৎ পথে আনানিকা চেষ্টা করানি হান জ্ঞানীও তার উচিত এসাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে বুঝারতা হাতে অর্জুনের তা কীর্তাও করানি নাও লাগে কিন্তু তা হবা কর্ম তা করে
মানুষ তারা দৌহিয়ে জানা মানুষ তাই অর্জুনে করে কামে আনতে হবা সে বলে লোক ধরানি আর তোমার মাঝে জ্ঞানী ব্যক্তি তার অজ্ঞান মানুষ তার কর্মে তার বুদ্ধি তারে বিভ্রান্ত নাও করিয়া তানুরে বেরাজেরাও নাও করিয়া তানুর মুখে হবা কামা হান করে করে যেটাতে হৌতাই দেখতাই যে অর্জুনে গইতে হবা কাম করে রি অজ্ঞান তাই জ্ঞানী তার কামু তা দেহিয়া এটাই কর তারা আনে হবা সে আমার হাতে না সেহি ভুলিয়া জ্ঞানী মানুষ তার পথ গোতে তানু আটানিও করতারা এর সাথে পথে ভগবানের দোহারটা যে এর সাথে কোরআনি ঠকর কর্মহান করলে তো জ্ঞানী তাই কর্মহান করলে তো অজ্ঞানী তাই হার পেইতার নাই জ্ঞানী তাই যদি কিত্তাও কর্ম না করিয়া বইয়া থাইতারা অজ্ঞানী তাই তানুর অজ্ঞানর কর্ম তাই করিয়া থাই তাই হাতে উতারে হবা পথে গোতে আনানির কাবুলিয়া জ্ঞানী তাতা কর্ম করানি ঠকর অর্জুনের সাথে তোতা কর্ম করানি ঠকর তোরে অনুসরণ করিয়া যাতে সাধারণ মানুষ তার উপকৃত অনা উতার তাও মঙ্গল না উতাই হার না পেঁয়াজ করতারা তাই খানি হার পেয়া হবা পতুগতে তানু আগুয়ানি এ সাথে জগতের মঙ্গলাহান করানি উচিত বলিয়া সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনরে বুঝারতা কর্মযুগ এহানোর ব্যাখ্যা তার সাথে করিয়া জারগাতা কর্ম না করলে তে মানুষ কিতা পিতে কর্ম করলে এর সাথে জগতর মঙ্গল প্রকৃতে ক্রিয়মানানি গুণৈ কর্মাণি সর্বস্ব অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা হমিতি মন্যতে প্রকৃতে ক্রিয়মানানি গুণৈ কর্মাণি সর্বস্ব অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা হমিতি মন্যতে মোহাচ্ছন্ন জীবেতা প্রাকৃত অহংকার বশত এ জগতে হেন জাগতিক অহংকার বশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা জড়া প্রকৃতি হেনর ত্রিগুণ সত্তরজ তমগুণ সত্তরজ তমগুণর প্রভাবে ওর কার্যতারে কামে তারে নিজের কাম বলিয়া মনে করিয়া মি কর্তা গো এসাদে অহংকার কর্তারা মোহাচ্ছন্ন মানে জড় জগতে হারাত মোহাচ্ছন্ন যেটা মানুষ আসি এটাই 17তম গুণে পরের কামে তারে 17তম গুণের প্রভাবে ওর কামে তারে মি করৌড়ি তারা বলিয়া মি কর্তার সাথে অভিমান কর্তারা মোহাচ্ছন্ন মানুষ তাই তানু মনে কর্তারা তানু নিজে কর্ম তা করেছি মি করৌড়ি তা বলতারা কিন্তু আসলে জগতে আনা কর্ম তাহাবি অর্থাৎ 17তম গুণের প্রভাবে জড় জগতে আন 17তম গুণ এখানে জগতে আন চলার তা এই 17তম গুণ এখানেই কামে তা করুয়ার তা আন্তে মোহাচ্ছন্ন মূর্খ গই মনে করে দেখি তা মি করৌড়িতা মি কর্তা আমি কর্তা এর সাথে অভিমান অহংকার কর্তারা আন্তে এর সাথে অহংকার হান না থই বলে তা কি করে কি কেউ না গই কিন্তু তি যেহান যে বাগা করানি থকরুহান কর তি বাগা যুদ্ধের পরিস্থিতি হানা যুদ্ধক্ষেত্র আনার বুকে যুদ্ধ করানিকা আহেস তর্তা এ বাগা যুদ্ধ করানি লাগে 17তম গুণের প্রভাবে এ পরিস্থিতি হান সৃষ্টি ও সে হান ও মতে তি কর্মহান কর কারণ ওহান এই কর্ম 17তম গুণে করুয়ার হান তি নামও নেইল তি যুদ্ধ করানি করতেই যুদ্ধ না করিয়া তি থানা নোয়ারতেই তি তর্তা ধর্মহান এই যুদ্ধ করানি ক্ষত্রিয় গো আন্তে 17তম গুণে কর্ম তা করুয়ার তা কি করে কুরাগ না গই তরে 17তম গুণে আনিয়া সেনাপতি করিয়া উবা করেছে মাঝে সেনাপতি কর্মহান্তর তা করানি লাগতই এহান তোর ক্ষত্রিয়র ধর্মহান এরা দিলে তোর হাবি সুনাম নষ্ট হইয়া জিতইয়া আনতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মাতের তা মোহাচ্ছন্ন মানুষ তাই মনে করতারা তা মি করৌড়িতা কিন্তু 17তম গুণে তা হাবি করে রে হান তানু হান না পেই তারা মি কর্তা বলিয়া অহংকার কর্তারা তা তো সাধে না করি কি করে কুরাগো কি কেউ না গই তুই তোর কর্তব্য হান করিয়া জাগা বলে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববিত্তু মহাবাহ গুণকর্ম বিভাগয় গুণা গুণেশু বর্তন্ত ইতি মত্ত্বা ন সজ্জতে হে মহাবাহু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিতে যেটাই তত্ত্বহার পাশি উতাই ভগবত ভক্তিমুখী কর্ম
বারো সকাম কর্মর পার্থক্য হবা করে হারপেই তারা। হে মহাবাহু, যেতাই তত্ত্ব হারপাসি, কৃষ্ণ তত্ত্ব হারপাসি, শাস্ত্র তত্ত্ব হারপাসি, উতাই ভগবত ভক্তিমুখী কর্ম, যে কর্মহান ভগবত ভক্তিমুখী, যে কর্মহান ভগবানের প্রতি ভক্তি জাগার, এসাথে ভগবত ভক্তিমুখী কর্ম বারো সকাম কর্ম। সকাম কর্ম কামনা বাসনার কর্ম উতা, কামনা বাসনা পূরণ করা নিকা যেটা কর্ম তার মাতার সকাম কর্ম। ভগবত ভক্তিমুখী কর্ম বারো সকাম কর্ম, এ দিয় কর্মর পার্থক্য আন হারপেই তারা। যেটাই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, যেটা তত্ত্বজ্ঞান যেটার তা আছে, উতাই হারপেই তারা কুংহান ভগবত ভক্তিমুখী, কুং কামহান করলে ভগবানের প্রতি ভক্তি জাগের, কুং কামহান ওইটা সকাম কর্ম, কামনা বাসনা পূরণ করা নির্কা বলিয়া যে কামান, এরে যে দিয় কামর পার্থক্য হান এ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ওই হারপার। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাই হারপেই তারা, তত্ত্বজ্ঞানী তত্ত্ব যে ওই হারপেই তারা, এটাই ভগবত ভক্তিমুখী কর্ম বারো সকাম কর্ম, এরে দিয়ে হানোর পার্থক্য হান হারপেই তারা। হারপেইয়া কোন সময় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাত্মক কার্য প্রবৃত্ত নাই তারা। এহান হারপে পার্থক্য হারপেইয়া কোন সময় ইন্দ্রিয় সুখ, ইন্দ্রিয়রে হারৌ করানির কর্মত না লাগ তারা, কর্মত প্রবৃত্ত নাই তারা। তত্ত্বজ্ঞানী তাই ভগবত ভক্তিমুখী কামহান কিহান, কামনা বাসনার কাম কিতা, এটা পার্থক্যতা হারপেইলাকো করি। তানু কোন সময় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাত্মক, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাত্মক যে কর্ম করলে ইন্দ্রিয় সুখ, ইন্দ্রিয় তার আনন্দর কাবুলিয়া যে কর্ম করা নিয়র ঔজাত কর্মত না লাগতারা। দরকার নেই ইন্দ্রিয় এ দেহগর ইন্দ্রিয় তারে হারৌ করা নেই, হান ডাঙর ব্যাপার হান না গই। আর তানুর স্বরূপ হার পাশি জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, আর আত্মা গই তানুর আসল পরিচয় দেহ না গই, ইন্দ্রিয় তার না গই, না গইয়ে তারে এটা ড্রেস খান পোশাক খান, দেহ গড়ে মাতে এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মাগর পোশাক খান, পোশাকে হালো গই গই আর সময় নষ্ট করা নি লাগে। জ্ঞানী গই তার নিজের পরিচয় হানতে গই হারপাশে গই পোশাক খাল্লো গই গোনার, আত্মা গই হান হারপার হানতে গই ইন্দ্রিয় সেবাত না লাগে, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাত্মক কর্ম তার এগো না লাগে, এগো প্রবৃত্ত নার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতের তা জড়া প্রকৃতির গুণ সমূঢ়া